सो 8वें गेड़ की बैठक अज होनी है। पहला 7 बैठक हो चुकियां ने, लेकिन उन्होंने बैठकों के जेकर देखा जाए तो हजे तक कोई ठोस नतीजा, क्योंकि किसानों को इत्थे 1.5 महीना तकरीबन हो चुका दिल्ली के बार्डर डटे हुए, तो कोई ठोस नतीजा निकल के सामने नहीं आया। पर इस बैठक तो उम्मीदां बहुत ने, क्योंकि बीते दिनी जे 7 जनवरी की गल करिए तो इस दौरान एक जो परेड रिहर्सल की गई किसानों की, वो बड़ी अहम है। सो उस परेड रिहर्सल चो की निकलेगा जां उसका दबाव की होगा, जरूर देखने वाला होगा। क्योंकि कल जेकर असीं गल कर लीए तो कल की तस्वीरां तुसीं देखियां कि एक वड्डा काफला ਸਿੰਘੂ तो टिकरी जो बार्डर जो पलवल एक्सप्रैस वे है उत्थे जांदा आ, ते रस्ते विच दोनों बार्डरां दे किसान ने वो मिल के वापस जिहड़ा कि सेंटर पॉइंट तो मिलकर वापस चले जाते हैं। सो उस मीटिंग तो बाद की सरकार ते दबाव पिया है, सरकार किस तरीके नाल इस पूरे गतिविधि नूं वेखदी है। तो वड्डी गल यह है इस वक्त कि किवें जो अज किसान 8वें गेड़ की मीटिंग लई जा रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी है, की चर्चावां होणगीआं। बेशक क्यास रहीआं ने इस वक्त कि MSP ते गल हो सकती है, MSP लिखती रूप च गल हो सकती है। तो सवाल ये भी एक वड्डा खड़ा होंदा है कि इस वक्त इत्थे जो ये है कि सूबा सरकारां नूं अधिकार देने की गल हो रही है कि सूबा सरकारां नूं अधिकार दे देवांगे कि उन्होंने लागू करने जां नहीं करने, उन्हां ते होवेगा। सो किसान आगूआं दी किवें तैयारी है, जरूर जानकारी लवांगे। सर किवें देखदे हो जी, अज कई गल्लां निकल के सामने आ रही हैं कि दबाव बड़ा बनया हो गया सरकार ते, सरकार झुकदी हुई नज़र आवेगी, MSP ते गल होवेगी, जां फिर ये गल भी हो सकती है कि सूबा सरकारां नूं अधिकार दे देणगी सरकार, सूबा सरकार चाहण लागू करन चाहे ना चाहण। मैं तुहाडे चैनल के माध्यम एक गल संदेश साफ देना चाहना वा। 8 तरीक को एक इतिहासिक भारत बंद होया सी, उस तो बाद सरकार ने अमित शाह वाली स्टोरी चलाती दोपहरी 2 बजे, और सारे इतिहासिक भारत बंद दी प्राइम टाइम दी जिहड़ियां खबरां सी उन्होंने मोड़ दिता गया। कल एक इतिहासिक ट्रैक्टर मार्च होया, कल दोपहर को एक खबर 3 बजे तो 4 बजे तो फिर चलनी शुरू हो जाती है कि सरकार है जां कोई प्रस्ताव लिया रही है। किसान जथेबंदियां नूं है जां कोई प्रस्ताव नहीं मिलिया है, और सरकार बिल्कुल अपने रुख के उत्ते अपने स्टैंड के उत्ते अड़ी हुई है। ये केवल इतिहासिक ट्रैक्टर मार्च नूं दबाउण दी कोशिश सी ताकि प्राइम टाइम ते वो खबरां ना चल सकन, ते दूजे पासे मीडिया मैनेजमेंट जिन्होंने मोदी मीडिया मैनेजमेंट कहा जाता है, उनकी एक चाल सी। ऐसा कोई प्रस्ताव किसानों नूं नहीं मिलिया, हजे तक नहीं मिलिया। पर जेकर ये प्रस्ताव मिलते हैं, जेकर ये चर्चावां हुंदियां ने, तां किसानां दा स्टैंड की है, तुहाडा स्टैंड की है? देखो सर, एक देश एक विधान एक संविधान चलाने वाली पार्टी इंज किवें कर सकती है? ये सीधा और सीधा एक फैडरल स्ट्रक्चर के उत्ते क्वेश्चन मार्क होएगा, प्रश्न चिन्ह होएगा। ये पंजाब हरियाणा कबूल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अंदोलन के नाल बिहार भी है, उन्होंने अंदोलन नाल कर्नाटक भी है, उन्होंने अंदोलन नाल महाराष्ट्र भी है, और उन्होंने अंदोलन नाल केरल भी है, जम्मू कश्मीर भी है, उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि केवल 2 राज अपनी मंग 2 राज्यों का मन लेने बाकी स्पैशल पैकेज देने की गल हो रही, तुसीं ये कह रहे हो स्पैशल पैकेज दे के कितना कितना जान हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हजे आजा कोई प्रस्ताव ना कोई आया है, ना कोई उनदे ते चर्चा हुई है। समूह जथेबंदियां निर्णय जरूर लैणगियां, लेकिन मैं कल फिर तुहाडे चैनल राही दसना चाहना है कि मोदी मीडिया मैनेजमेंट है जिहड़ा मेन खबर नूं जदों भी इतिहासिक इकट्ठ हुंदा है उन्होंने दबाउण वास्ते अजियां गल्लां उभारीआं जांदियां। कल दा दबाव पूरा मीटिंग देखने को मिलूगा, बिल्कुल मिलना चाहिए जी। कल एक इतिहासिक इकट्ठ, अलग अलग झंडे, अलग अलग तिरंगे जिहड़े पूरे देश विचों लोग आए सन। इतिहासिक ट्रैक्टर मार्च का असर अज प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री वाली मीटिंग, प्रधानमंत्री तक सारियां सूचनावां गईयां ने, प्रधानमंत्री ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਸਰਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ, ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ट्रेलर दिखाया गया, ट्रेलर बहुत भारी पवेगा। ये उम्मीदां ने क्यास रहीआं जो इस वक्त ने कि स्टेट सरकारां नूं, सूबा सरकारां नूं अधिकार दिते जा सकते हैं, तो चर्चा जरूर हो सकती है, MSP ते चर्चा हो सकती है। पर कि खेती कानून रद्द होणगे, सरकार की नीयत दी जो स्पष्ट है, सरकार की नीयत स्पष्ट नज़र होंदी आ रही है कि जिहड़ा कि सूबा सरकारां कोल जां इस वक्त जो MSP की गल करनगे या खेती कानून खेती कानून रद्द करने की जो गल करते हैं तो वो नहीं होगी। पर लखवाल साहब किवें देखते हो अज की मीटिंग, 8वीं मीटिंग है, किन्नी क महत्वपूर्ण मानते हो, की उम्मीद लैके चले हो, तो की पेपर वर्क नवा की कुछ है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਾਏ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਾਏ ਤੇ 26 ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। 23-24 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੱਲ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਕੱਢ ਗਏ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਕੱਢ ਗਏ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 70 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 70 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ 1-2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, 2 ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ, 4 ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਰਿਹਰਸਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ। ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰਹੂਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਮੋਠੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੰਨਣ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੀਪੀਐਸ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਹਾਂ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ ਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ 40-45 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਬੀਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਨਿਕਲੂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸੱਪ ਜ਼ਰੂਰ,
ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਲੀਡਰ ਫੜ ਲੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਬਰਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿੱਚਿਓ ਫੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਪ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਲਾਪੇਗੀ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ।